अफसर पुत्तां दी बजुर्ग मां दी हुई मौत। सुत्ता रहा खूफी तंत्र ते पुलिस, बगैर पुलिस नूं सूचना दिते कीता गया संस्कार। कतल जां कुदरती मौत, राज होया सुवाह। संस्कार दे 3 घंटे बाद ही चुगियां अस्थियां। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो स्पोक्समैन टीवी ते मैं हां तुहाडे नाल नवदीप कौर। मापे अपनी सारी जिंदगी हड्ड भनवी कमाई करते हैं ताकि उन्होंने बच्चों को किसी तरह की कोई मुश्किल का सामना ना करना पवे। बच्चों को खुश रखने के लिए, चंगी पढ़ाई करने के लिए, दुनिया का हर सुख मिले, उन्होंने बच्चों को मापे अपनी सारी जिंदगी निर्वाह कर देंगे ने। जो बच्चे स्टैंड हो जाते हैं तो मापिया के दिल दे विच एक हास हुंदी है कि जिस तरह उन्होंने सारी जिंदगी अपने बच्चों का पालन पोषण किया है, ठीक उस तरह वडेरी उम्र दे विच उन्हां दे बच्चे उन्हां दा सहारा बनन। पर कुछ तस्वीरां अजिहियां सामने आउंदियां ने जो इंसानियत नूं शर्मसार कर दिंदियां ने। पुत्त कपुत्त हो सकते ने पर मावां नहीं हो सकदियां। मावां अक्सर ही अपने बच्चों का भला चाहुंदियां ने कि उन्हां दा पुत्तर, उन्हां दी धी जिथे भी वसे सुखी वसे। अक्सर ही असीं समाज दे विच अजिहियां तस्वीरां वेखदे हां कि विआह तो बाद पुत्त अड हो जाते ने, मापे अड हो जाते ने। मापे जो है दर दर दीयां ठोकरां खाण नूं मजबूर हुंदे ने, जिस तो बाद ना तां पुत्तां वल्लों मापियां दी सार लई जांदी है ते ना ही ਨੂੰਹਾਂ दे वल्लों। हाल ही दे विच सुप्रीम कोर्ट ने भी यही गल आखी है कि पुत्त उदों तक पुत्त हुंदा है जदों तक उसका विआह नहीं हो जाता, जबकि धीआं सारी जिंदगी दे लई धीआं रहिंदियां ने। अज असी इस समय लाइव इस करके होए हैं क्योंकि एक अजिही घटना बारे तुहानूं जाणू करवाउण जा रहे हैं जिसनूं सोच के तुहाडे भी लूह कंडे खड़े हो जाणगे कि आखिर एक बजुर्ग मापिया ने जिसदे 2 पुत्त ने, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी निर्वाह कर दी कि उन्हां दे पुत्त चंगी पढ़ाई लिखाई कर देण, वधिया नाम हासिल कर लैण ते मापियां दे वल्लों कीती मेहनत दे सदका इन्हां मापियां दा एक पुत्त सियासतदान बन चुकिया है ते दूजा वड्डा अफसर है। इत्थों तक कि बजुर्ग मां दी पोती भी PCS अफसर है। पर इस सब दे बावजूद ये मापे जो ने 2 फुट की कंध दे विचाले रहन नूं मजबूर ने ते हालात इस बजुर्ग मां दे ये बन गए सन कि मौत हो जाती है इस बजुर्ग मां दी, पर मोढा देण दे लई पुत्त नहीं मिलते। समाज सेवी जथेबंदियां दे वल्लों इस बजुर्ग मां दा संस्कार किया जाता है। कहा यह भी जाता है कि इस बजुर्ग मां दे सिर दे विच कीड़े पै गए सन ते 3 दिनों तक लाश इस तरह ही पई रहिंदी है। जदों समाज सेवी जथेबंदियां नूं इसदा पता लगदा है तां उन्हां दे वल्लों शमशान घाट दे विच जाके इस बजुर्ग मां दा संस्कार किया जाता है। मां दा संस्कार होण तो पहलां इस एक पुत्त नूं खबर दित्ती जाती है कि उन्हां दी माता दी ये हालात ने। हालांकि समाज सेवी जथेबंदियां ये भी कारज करदियां ने कि आखिर किसी ना किसी तरीके इस मां नूं बचाया जाए। मुक्तसर साहिब तो फरीदकोट रैफर किया जाता है, पर जिस तरह इस बजुर्ग मां के हालात सन जो अपने पुत्र की तांग दे विच पल पल तड़फ रही सी, आखिरी समय भी इस मां नूं अपने पुत के दर्शन नसीब ना होए ते अखीर दे विच इस बजुर्ग मां ने दम तोड़ दिता। समाज सेवी जथेबंदियां दे वल्लों शमशान घाट लिजा के इस बजुर्ग मां का संस्कार किया गया, जिस दियां तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो कि ना तां परिवारिक मैंबर शामिल होए। एक वड्डा परिवार है जिस दे विच धीआं भी ने, पुत्त भी ने, पुत्त पोते भी ने। वड्डा पुत्त सियासतदान है, दूजा पुत्त एक वड्डा अफसर है, सरकारी नौकरी करदा है। पर अखीरले समय अपने घर का कफन भी महसूस नहीं होया इस बजुर्ग मां नूं कि आखिर इस मां की एडी की गलती सी कि इस मां ने अपनी सारी जिंदगी अपने पुत्तां ते निर्वाह कर दी। अपने पुत्तां नूं पढ़ाया लिखाया, वधिया खवाया, वधिया कपड़े पाए ताकि उन्हां दे पुत्त एक वधिया मुकाम हासिल कर सकन। पर जब इस मां नूं सुख देण दी वारी आई तां पुत्तां ने मूँह फेर लिया ते अखीर दे विच बाह फड़ी समाज सेवी जथेबंदियां ने। उन्हां दे वल्लों पुत्त नूं फोन किया जाता है कि तुहाडी मां दी ये हालात है, जिस तो बाद पुत्त अपनी मां दे कोल आंदा है पर उस समय उसकी मां इस फानी संसार नूं अलविदा आख चुकी सी। गलबात की जाती है, मीडिया कर्मी उस पुत्त नूं सवाल करते ने कि आखिर
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਗਾਰੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਰੁਕੇਗਾ? ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਗਾਰਡਨ ਕਲੋਨੀ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ, ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਮਿੰਦੋ ਰਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੁਬਾਹ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੌਤ ਦੀ? ਸੁਬਾਹ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ 7:30 ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ 11:15 ਵਜੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਇਆ? 11:30 ਵਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੁਗੇ ਹੈ ਜੀ? 3 ਵਜੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ ਜੀ। ਸਰ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ? ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰਨ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ? ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੌਤ ਦਾ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਐ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਆਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ। ਮੌਤਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਨਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ, ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ। ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਬਸ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀਰੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, 1 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਰ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਢੁੱਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ? ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ? ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਉਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੁਰਜ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਨਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਡੈਥ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। 12 ਵਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ, 3 ਵਜੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। 4 ਵਜੇ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? 2 ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 2 ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇਖੋ, ਬ੍ਰਦਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜੀ, 2004 ਦਾ ਹੀ ਬਰਥ ਉਹਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ, ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਸੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ, ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਗਨ ਸਾਰਥ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਜੋ ਅਸਥੀਆਂ ਵੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕੁ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਖੋ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਬਸ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀਰੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਰ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਢੁੱਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ? ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ।
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ? ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਉਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੁਰਜ ਉਹ ਜਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਨਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਡੈਥ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੁੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕੇ। ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। 12 ਵਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ, 3 ਵਜੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। 4 ਵਜੇ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? 2 ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 2 ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇਖੋ, ਬ੍ਰਦਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜੀ, 2004 ਦਾ ਹੀ ਬਰਥ ਉਹਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ? ਸੋ ਇਸ ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੋ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 2-2 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪੀੜਾ ਨਾ ਝੱਲਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਕਾਫੀ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਦਿੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮਾਪੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।